नाज़रीन, ईरान अमरीका इसराइल जंग के असरात पाकिस्तान ते आना शुरू हो गए हैं और बड़े संगीन किस्म के जो असरात ने वो आ रहे हैं और एक तो बाद एक बंब जो आवाम के उत्ते डिग रहा। रात को हुकूमत ने पेट्रोल बंब आवाम ते सुटिया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत जी है वो तारीख की सब तो ज़्यादा कीमत हो गई, जो 458 रुपये फी लीटर। तो इस तरह डीजल की कीमत जी 520 रुपये फी लीटर हो गई। तो आवाम जी काफ़ी कुछ परेशान भी नज़र आ रही है। तो ये हुकूमत जी है सूबाई हुकूमत भी अपने तौर पर कोई इकदाम कर रही हैं। पंजाब हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने एक बड़ा फैसला किया और इस फैसले के मुताबिक है कि जिन्नी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिद ऑरेंज लाइन ट्रेन है, मैट्रो है, ग्रीन बसेज ने, जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सारी फ्री कर दी है। और ये हुकूमत ने भी कहा कि जो मोटरसाइकिल वाले ने उन्होंने 20 लीटर तक 100 रुपया फी लीटर सबसिडी जी वो दी जाएगी। काश्तकारों भी जो ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं उन्होंने भी सबसिडी दी जाएगी। तो वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि जो रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट है उन्होंने 70,000 रुपये, तो वड्डी गड्डियों लिए 80,000 रुपये, तो पब्लिक सर्विस बसा लिए 1 लाख रुपया जरा वे वो महीना सबसिडी जी वो रखी गई है। और उन्होंने कहा कि चूँकि जंग के असरात ने और उसकी वजह तो कीमत बढ़ रही हैं, तो हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी कि आवाम को रिलीफ दिता जा सके। दूसरी तरफ देखिए तो वज़ीर आला सिंध ने भी इस हवाले नाल ऐलान किया। सिंध हुकूमत ने भी जो वो सबसिडी देने का ऐलान किया आवाम को, जो मोटरसाइकिलों वास्ते भी, और जो काश्तकार ने उन्होंने 1500 रुपये फी एकड़ जो वो सबसिडी दी जाएगी। और इस तरह ट्रांसपोर्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट वास्ते भी उन्होंने भी 1,80,000 तो 70,000 रुपये महीना सबसिडी जी वो देने का ऐलान किया। तो एक अहम चीज़ है भी कि मोटरसाइकिल जी उन्होंने जो ट्रांसफर है उन्होंने भी मुफ्त करता, क्योंकि जिन्हें नाम मोटरसाइकिल होएगी और उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस होएगा तो उन्होंने सबसिडी मिलेगी। तो बहरहाल जी इस हवाले नाल जी सियासी जमात ने वो भी एहतजाज भी कर रही हैं। अज मरकजी मुस्लिम लीग जी उन्हें जुम्मे तो बाद पेट्रोल जो होशरुबा कीमत च इजाफा है ये उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो जी जमात इस्लामी है उन्हें भी एहतजाज की कॉल दी कि अगर हुकूमत इजाफा वापस नहीं लेगी तो पई जम हड़ताल कर दी जाएगी। तो अज के प्रोग्राम सारी सूरत हाल उत्ते डिस्कस करांगे कि जो पेट्रोलीयम की कीमत इजाफा होया ये कितना जायज़ है, क्योंकि यह खबर भी आ रही ने कि हुकूमत को 217 रुपये फी लीटर पेट्रोल जोड़ा वो मिल रहा है। तो बाकी जिन्ना भी इजाफा है वो सारा पेट्रोलियम लेवी टैक्सेस ते डीलर से जो मुनाफा है वो मद आवाम को वसूल किया जा रहा है। तो IMF की शराइत जी ने वो उत्ते भी चौधरी साहब नाल अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। तो अगर असी आलमी मंजरनामे के उत्ते देखिए तो जो ईरान अमरीका इसराइल जंग है उसकी शिद्दत इजाफा भी हो रहा। और हुण जो वे वो ईरान के जी सिविलियन चीज़ा ने, कल एक पुल के उत्ते भी हमला होया जो कि जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। और अगर अमरीका की सूरत हाल वेखिए तो अमरीका ने आर्मी चीफ के जोड़े जनरल जो उन्होंने 3 जनरल ने उन्होंने भी ट्रांसफर उन्होंने मुअत्तल कर दिता, तब्दीली हो गई है। तो चौधरी साहब को पूछांगे कि यह हुण की स्ट्रैटेजी है अमेरिका की, क्या वो अमेरिका के जोड़े इंटरस्ट ने उन्होंने टू नहीं कर रहे सन या हुण कोई पॉलिसी के शिफ्ट आ रहा है। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब वाल तो उन्होंने गल करने कि उन्होंने को सारी सूरत हाल के उत्ते की गुड़ियाँ गल्लां ने। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, की हाल चाल ने? ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ? बिल्कुल ठीक है, ठीक ठाक हो? तो सारियां गूढ़ियां गल्लां ते तुसीं खोल लईयां ने। पंडोरा बॉक्स जो सब खोल लेता तो हुण हुण हल मैं करना कि हल तुसीं करना, जो गुंजल पै गए ने इन्हां तुसीं खोलना हुण इहनूं मैं खोलना तो तुसीं गुंजल पाने ने। साडा ते काम है गुंजल तुसीं ये दसो कि बाउंसर मारने ने, गुगलियां करानियां ने। तुसीं कोई मिले हो किसे पेट्रोल पवाउण वाले नालों या मोटरसाइकिल वाले नालों ते किसी ने उन्होंने मिले हो तुसीं? उत्थे भी मिले हैं, फेस टू फेस भी ते सोशल मीडिया ते भी लोगों को मिले हैं। अच्छा, ठीक है, जो अपने इर्द गिर्द जानने वाले भी ने। अच्छा ठीक है, लोगों दे विच ते एक गुस्सा भी है, उन्होंने पेट्रोल भी पवाई जांदे, पेट्रोल ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫੋਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਬੰਦ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨਿਕਲੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸੜਕ ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ VIP ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ हाँ तुसी की पूछना? मैं तो ये तुहानूं पूछना चाह रहा कि एक तो इन्ना वड्डा इजाफा हो गया है, ठीक है, और क्या जा रहा है कि हुकूमत नूं 217 रुपये का पै रहा, बाकी इजाफा जिहड़ा वे वो टैक्सिस और दूजी मद दे विच। ते आवाम जिहड़ी वो तो यही सोच रहे हैं कि हुकूमत का काम है चीज़ों को मैनेज करना और सारा बोझ आवाम के उत्ते पा दिता गया। तो इस हवाले नाल तुहाडा की ख्याल है?
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਨੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਰੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥਾਨ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋਕ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ। ਉਹ ਹੁਣ ਘਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। 200 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ 200 'ਚ। ਹੁਣ ਬੇਗਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਪਸ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ 250। ਉਹ ਬੇਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੈਕਟਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 250 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ ਰੱਖੀ 300 ਰੁਪਇਆ ਥਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬਨੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 25 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘਟਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 325 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਘਟਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਹਕ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲੈ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪਿਆ 250 ਦਾ। ਹਾਂ 250 ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 250 ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਸਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਟ ਆਇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, US ਆਇਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ NA ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ NA% ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਸੌਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੁਹਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਇਸ ਬੁਹਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਬ ਨਾਏ ਹਰਮਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੋਕ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ। ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਤੋਂ ਆਇਲ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼। ਹੁਣ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਰੂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲੀ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਦਬਾਅ ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੂਇਲ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਖਸਾਨਾ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਜਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਜਨ ਨੇ, ਸਪੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ 35 ਰੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ,
ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ 20 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 55 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਿਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਧਾਇਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੱਧਰ ਭੇਜਿਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆਮ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਇਤਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਆਇਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ 20 ਦਿਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟਿਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, FBI ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਇਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ। ਚਲੋ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ MNA MP ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਾਹਤ ਔਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੜਕ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ AC ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਸਤਹਿਕਾਕ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ 10-10 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਫਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਹਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੀ 13% ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਰੀ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੋ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਇਲਮ ਹੋ, ਐਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਰ ਤਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਖਬਾਰਾਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ, ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅੱਧੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਉਹ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ 8000 ਦੇ ਸਾਡੇ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਂਦਾ ਘਰੋਂ, ਪਾਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਸੂਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੋਂ 8 ਚਲਾਨ ਕਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਦਲ ਚਲਾ ਜਾ,
ਉਹ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇਵੇ।